ओम शांति 8 जून 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15/11/2005 मुरलीर सारांश सच्चा हृदय रे बाबांकर एवं परिवारर स्नेही होई मेहनत मुक्त हेबार प्रतिज्ञा कर एवं तार लाभ उठाओ। सच्चा हृदय रे बाबांकर एवं परिवारर स्नेही होई मेहनत मुक्त हेबार प्रतिज्ञा कर एवं तार लाभ उठाओ। आजी बाप दादा निजर चारिआडर श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी सोमानधारी पिलामानंकु देखुछंती। बाबा तो पिलामानंकु निज ठारु मध्य उच्च सोमान देइछंती। प्रत्येक संतान को पाद तले पड़िबारु मुक्त करी मस्तकर मुकुट करी देइछंती। निजकु सर्वदा प्रिय संतान मानकर सेवाधारी बोली कही आसिछंती। एते बड़ अधिकारी पणियार सोमान पिला मानकु देइछंती। तेणु समस्ते निजकु एते बड़ सोमानधारी भाबुछ तो तेबे सोमानधारी मानकर विशेष लक्षण कौन होइथाए? जीए जेतिकी सोमानधारी होइथिबो सही अनुसारे समस्तंकु सम्मान मध्य देउथिबो एवं जेतिकी सोमानधारी होइथिबो सेतिकी निर्माण तथा समस्तंकर स्नेही मध्य होइथिबो। तेबे सोमानधारी आत्मार लक्षण हेला से बाबांकर प्रिय हेबा सहित समस्तंकर मध्य प्रिय होइथिबो। ताहा मध्य हद्र अर्थात अल्प किछि जनकर नुही बेहद्र अर्थात समस्तंकर प्रिय होइथिबो। जेपरि बाबा समस्तंकर प्रिय अटंती चाहे मासकर होइथांतु बा आदिरत्न मध्य होइथांतु किंतु समस्ते भाबुछंती मु बाबांकर बाबा मोर। तेबे एहा मध्य समस्तंकर प्रिय हेबार प्रतीक अटे एवं श्रेष्ठ सोमानर लक्षण अटे। काहींकि ना एही भली पिला माने फॉलो फादर करिबा वाला अटंती। देख बाबा तो सबु वर्गर पिला मानंकु छोट पिला मानंक ठारु नै वयस्क पिला मानंकु मध्य सोमान देइछंती। युवा वर्ग को विनाशकारी विश्व कल्याणकारी सोमान देइछंती एवं महान करिछंती। प्रवृत्ति वाला अर्थात घर गृहस्थ वालांकु महात्मा मानक ठारु अर्थात बड़ बड़ जगत गुरु मानक ठारु मध्य उच्च प्रवृत्ति रे रही परवृत्ति रे रहुथिबा महात्मा मानकु नतमस्तक कराउथिबा आत्मा करि देइछंती। कन्या मानकु शिवशक्ति स्वरूपर सोमान मने पकाई देइछंती एवं शिवशक्ति करिछंती मध्य। वयोज्येष्ठ मानकु ब्रह्मा बाबांकर समसाथी अनुभवी आत्मार सोमान देइछंती। तेणु एही भली सोमानधारी पिला माने मध्य सबु आत्मा को एही भली सोमानर सहित देखिबे। केवल देखिबे नाही बरं संबंध संपर्क रे आसीबे। काहींकिना सोमान ही देह अभिमान को समाप्त करि थाए। जेउठी सोमान थिबो सेठारे देहर अभिमान नथिबो। तेबे देह अभिमान को समाप्त करिवार बहुत सहज साधन हेला सर्वदा सोमान रे रहिबा एवं सर्वदा समस्तंकु सोमानर दृष्टि रे देखिबा। चाहे पदातिक होइथांतु बा 16,000 मालार शेष नंबर दाना मध्य होइथांतु किंतु शेष नंबर आत्मा भितरे मध्य ड्रामा अनुसारे कौनसी ना कौनसी विशेषता निश्चित अछि एवं सोमानधारी आत्मा समस्तंकर विशेषता को देखि सोमान देइथांती। सेमानक दृष्टि रे वृत्ति रे एवं कृति रे समस्तंकर विशेषता समाहित होई रहिथाए। तेणु जीए भी बाबांकर होई जाइछि से निश्चित विशेष आत्मा ही अटे। जदिओ समस्त क्रमान्वय रे अछंती किंतु दुनिया हिसाब रे कोटिक भितरे केही अटंती। तेबे समस्ते निजको एही भली विशेष आत्मा मने करुछत। सेथिपाई सोमान रे ही स्थित रहिबाकु हेबो। देह अभिमान रे नुही सोमान रे। बाबा को प्रत्येक संतान प्रति स्नेह काहींकी रहिछि
କାହିଁକି ନା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ଜାଣିବା ସହିତ ମୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାहे ଆଜି ଏହି ମିଳନ ମେଳାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଯଦି ବାବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। କେହି ବି ତୁମର ଅପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ମେରା ବାବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ମୋର ପଣିଆ କିଏ ଭରି ଦେଇଛି? ସ୍ନେହ ହିଁ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସିଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ନେହ ହିଁ ଆମକୁ ବାବାଙ୍କର କରିଦେଇଛି, କାରଣ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଚୁମ୍ବକ ଅଟେ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ରୂପୀ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ହୃଦୟର ସ୍ନେହ, କେବଳ କହିବାର ସ୍ନେହ ନୁହେଁ। ଏହି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ହିଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସ୍ନେହ ହିଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ନା। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ବସିଛ ଆସିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ନା। ତେବେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି? 100% ନା ତାଠାରୁ କମ୍? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହରେ ଆମେ 100% ଅଟୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। 100% ସ୍ନେହ, ଟିକିଏ ବି କମ୍ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଭଲ। ତେବେ ଏତିକି ସ୍ନେହ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଛି ତ? ଏଥିରେ ହାତ ଉଠା କରାଇବା ତ? ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ କମ୍ ବେଶୀ ରହିଛି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କୌଣସି ଖରାପ ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ଅଟେ, ତେବେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବ? କ'ଣ ବଶୀଭୂତ ବାଲାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ ତ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବା ବାଲା ଅଟ। ବଶୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା? ନା କେବଳ ଦେଖିବା ବାଲା ଅଟ? ନା, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛ ନା ଆଡ଼ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଉଛ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସହଜ ବିଧି ହେଲା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ନେହ। ଚାहे କେହି କେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦିଲର ସ୍ନେହ ନାହିଁ ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ରମଣୀକ ଜୀବନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରୁଖା ସୁଖା ଜୀବନ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ସ୍ନେହ ବିନା ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତେବେ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କ'ଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯଦି ସ୍ନେହ ରହିଥିବ ତେବେ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ନେହୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟ କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ତେବେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଇଏ ମେହନତର ଫଳ ଖାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ମୋହବତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହର ଫଳ ଖାଇଥାଏ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବୀଜ ହେଲା ତେବେ ସ୍ନେହ ପାଣି ସହିତ ସମାନ। ଯଦି ବୀଜକୁ ସ୍ନେହର ପାଣି ନ ମିଳିବ ତେବେ ଫଳ କିପରି ଫଳିବ? ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଦିଲର ସ୍ନେହକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଚାହେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଚାହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ତୁମ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ ମନେ କରୁଛ? ସ୍ନେହୀ ଅଟ ତ? ଅଟ ତ? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟୁ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତ ଦିଲର ସ୍ନେହୀ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟ ତ? ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମୋର ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ନିଜର ଅଟନ୍ତି? ଏହିଭଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କେହି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟୁ, ସେହିପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇବେ ତ? ହଁ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଅଟନ୍ତି।
ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାର ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଏକାଠି ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନଥିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ନେହୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସମ୍ମାନରେ ରହିବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବାବା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଛ ନା। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସାରା କଳ୍ପରେ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଅଧା କଳ୍ପ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା କଳ୍ପ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଆଧାର ହେଲା ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ନେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏବେ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେହି ରାତିରେ କେହି ଦିନରେ ମିଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମର ପୁରୁଷାର୍ଥର ଗତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା ନା? ଯଦି ଟିକିଏ କେଉଁଠି କମି ଦେଖିଲେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କୌଣସି ବି ପିଲାକୁ, ଚାହେ ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାହେ ବିଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଦିଲର ସ୍ନେହର କମି। ତେବେ ଦିଲର ସ୍ନେହର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହିବା। ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏଥିରେ ଯଦି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହକୁ ଚେକ୍ କର, କେଉଁଠି ଛିଦ୍ର ନାହିଁ ତ? ଚାହେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତା ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ସାଧନ ପ୍ରତି ହେଉ ବା କାହାର ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ହେଉ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ସହଯୋଗ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ସହଯୋଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ସେହି ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେଉଁଠି ବି ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ ତେବେ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ କରାଇବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଥିବ ତାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିଥିବ। ସେହି ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ରହିଥିବ, ହର୍ଷିତ ରହୁଥିବ, ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଉନଥିବ, ସର୍ବଦା ଡବଲ ଲାଇଟ୍। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏବେ ମେହନତ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଅଧା କଳ୍ପ ତ ମେହନତ କରି କରି ଆସିଲ, ଏବେ ମଉଜ କର। ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ ସାଗରର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ଅନୁଭବର ମୋତି ସଂଗ୍ରହ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କର। କେବଳ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସାଗରରୁ ବାହାରି ଆସ ନାହିଁ, ଲଭ୍ଲିନ୍ ରୁହ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରିଛ ନା, ସାଥିରେ ରହିବୁ, ସାଥିରେ ଯିବୁ। କରିଛ ପ୍ରତିଜ୍ଞା? ସାଥିରେ ଯିବ ନା ପଛେ ପଛେ ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ହାତ ଉଠାଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଅଟ ତ? ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯାଇପାରିବ? ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନା। ତେବେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେବୁ। ଯିବ ତ? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରବୃତ୍ତିବାଲା ଯିବ ତ? ପିଲା ଛୁଆ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ? କ'ଣ ମାତାମାନେ ସାଥିରେ ଯିବ ତ? ମାତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର ତଥା ଜିଜ୍ଞାସୁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତ? ନୁହେଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମୋହୀ ହୋଇଯାଇଛ? ତାହା ହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଆଉ ମେହନତ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନା। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚାହେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାହେ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦିଲରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ହେବ ତ? ତାଳି ତ ବଜାଇ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ହେବ ତ? କାଲିଠାରୁ କେହି ଦାଦୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ?
मेहनत कराइब नाही तो खुशी खुशी रे मिसिब जोनर मुख्यଙ୍କ पाखକୁ ଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ संपूर्ण होई देखाइब। ठीक अछि तो एबे हाथ उठाओ देख भाभी चिंती हाथ उठाओ एमिति उठाओ नहीं कौनसी अभियोग नहीं कौनसी मोर मोर नहीं मु नहीं कि मोर नहीं सब समाप्त। देख प्रतिज्ञा तो करिछ ना बहुत भल कथा सेथिपाई अभिनंदन किंतु कौन करुछ प्रतिज्ञा करिवार लाभ तो उठाऊ ना प्रतिज्ञा तो बहुत शीघ्र कर देउछ किंतु प्रतिज्ञार लाभ नेबा पाई हेले प्रतिदिन दुईटी कथा मन रख गोटिए हेला हृदबोध करिबा द्वितीय प्रतिज्ञा को स्मृति रे दोहराइबा। तेणु प्रतिज्ञा को प्रतिदिन मने पकाओ मु कौन प्रतिज्ञा करिछि। अमृत बेलारे मिलन करि सारिबा परे प्रतिज्ञा एवं ता द्वारा हेउथिबा लाभ एही दुईटीर फलाफलर चार्ट तैयारी कर। प्रतिज्ञा कौन करिछि एवं सेथिरु लाभ कौन पाउछि ताकू हृदबोध कर एवं दोहराओ। जदि उभय पाख समान होइछिबो तेबे सब किछि ठीक होइछिबो। बाप दादांकु जणा अछि मीटिंग रे आसीथिबा पिला माने प्रतिज्ञा करिछंती बाप दादा देखुछंती पिला माने बहुत भल योजना सब करूछंती बाप दादांकु मध्य पसंद आसुछि। तेबे बाप दादा कौन चाहुछंती बाप दादा केवल गोटिए शब्द चाहुछंती सेही गोटिए शब्द हेला सफल कर एवं सफल हुओ। तुम पाखरे जो सब संपत्ति गुड़िक रही शक्ति रही संकल्प रही बाणी रही कर्म मध्य शक्ति अटे वर्तमानर समय मध्य एक शक्ति अटे तुमर संपत्ति अटे एही सब को सफल करने को हेबो। चाहे स्थूल धन चाहे अलौकिक धन बा संपत्ति सबकिछि सफल करने को हेबो एवं सफलता मूरतर सर्टिफिकेट निश्चित नेबा को हेबो। तेणु सफल कर एवं सफल कराओ। जदि केही असफल करुछि तेबे बाणीर शिक्षा द्वारा नुहे निजर शुभ भावना शुभ कामना एवं सर्वदा तांकु शुभ सम्मान देवा द्वारा सफल कराओ। केवल शिक्षा दियो नाही जदि शिक्षा देबाकु ही पड़ुछि तेबे क्षमा एवं शिक्षा अर्थात क्षमाशील होई शिक्षा दियो। कृपाळु हुओ दयालु हुओ तुम मानकर दयालु रूप निश्चित भावरे शिक्षार फल देखाइब। देख आजिकाली विज्ञान पढ़ा डाक्तर माने मध्य ऑपरेशन करिबा समय रे प्रथमे कौन करूछंती प्रथमे निशा देई सुआई देउछंती तापरे कटाकटी करूछंती प्रथमरु कटाकटी करू नाहंती। जदि टिंचर भली कोनोसी कड़ा औषध लगाइबार थिबो तेबे प्रथमे फुंकी देबे तापरे टिंचर लगाइबे। सेहीपरि तुमे माने मध्य प्रथमे दयालु होई क्षमा स्वरूप होई तापरे शिक्षा दियो जहा द्वारा तुमर शिक्षार प्रभाव पड़िबो। नचेत कौन हेउछि ना तुमे तांकु शिक्षा देई चालुछ किंतु से तुमठारो अधिक शिक्षक अटंती। तेणु जणे शिक्षक आउ जणे शिक्षकंकर शिक्षा को तो ग्रहण करिबो नाही। तेणु जेउ सब शिक्षार पॉइंट गुड़िक तुमे सुनाइबो एभली कर नाही एभली कर किंतु तांको पाखरे ताकु काटिबा पाई 10टी पॉइंट थिबो सेथिपाई क्षमा एवं शिक्षा एकाठी रहू। तेणु एही 70तम वर्षर मूल विषय हेला निजे सफल कर एवं सफल कराओ। सफलता मूरत हेबो एवं सब किछि सफल कर। डबल लाइट तो हेबार अछि ना तेणु सब किछि सफल करिनियो। निजर संस्कार को मध्य सफल कर जो संस्कार तुमर मूल एवं असली संस्कार अटे जहाँकि आत्मार आदि संस्कार अर्थात देवतार संस्कार एवं आत्मार अनादि संस्कार अटे सेगुड़ी को एथि जाग्रत कर। ओलटा संस्कार गुड़ी को दाह संस्कार कर दियो। निजर आदि एवं अनादि संस्कार को प्रकट कर तेबे समस्तंकर विशेष करी गोटिए अभियोग रही जाउछि ताहा हेला हमर संस्कार बदलू नाही संस्कार बदलू नाही। समस्ते मेहनत रु मुक्त हेबार प्रतिज्ञा तो करिछ ना। अच्छा एमानकर फोटो उठाओ। एबे गोटिए मिनिट पाई निजर दिल रे एही प्रतिज्ञा रे दृढ़तार स्टाम्प लगाओ। निज मन भितरे पक्का कर। अच्छा चारिआडर समस्त सोमानधारी पिला मानंकु
ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହୀ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଲାଭ ନେଉଥିବା ତଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବଂ ତାର ଲାଭର ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜେ ମଉଜରେ ରହୁଥିବା ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଉଜରେ ରଖୁଥିବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଉ। ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସମାନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲିଫ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲିଫ୍ଟ ରୂପକ ଗିଫ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାରକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିବ ତେବେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବରଦାନ ମିଳୁଛି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଯଜ୍ଞ ସେବାରେ ହେଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଦୁଇଟି ଯାକର ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ସ୍ନେହ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି କ'ଣରୁ କ'ଣ କରିଦିଏ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ତେବେ କହିବେ ମୋତେ ସ୍ନେହ ଦରକାର, ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ନେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ କରୁନଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯୁଗଳ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ କେବେ ବି ଭୁଲ କରୁନଥିବା ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଭବର ବରଦାନ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ମିଳିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ମିଳନ ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଭୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ବାବାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ନେହର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସ୍ୱତଃ ସ୍ମୃତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ନଖକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ କାରଣ ଶୁଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିବାରଣ କରିପାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶୁଣାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ନିବାରଣ କରିପାରିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ଅଲୌକିକ ମସ୍ତିରେ ସର୍ବଦା ମସ୍ତ ରୁହ। ତେବେ ଏହି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମିଲିଟାରୀବାଲା ଭୂମି ତଳକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବାହାରର ବମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଯାହାଫଳରେ ବାହ୍ୟମୁଖୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।